Hi all. Today we are discussing about Delhi Sultanate. The last two class we already deals with the Muhammad Ghazni and Ghaznavid Empire. Today we can start with the Ghorid Empire and Muhammad Ghori. Muhammad Ghori, who ascended the throne in 1173 century, was a very ambitious ruler. He was not satisfied with the only Ghazni. He wanted to expand his empire to get hold of more power and control. He was well aware about India's political, religious, social, and military weaknesses, and also the enormous wealth that India had. He also had the idea of spread Islam in India. Muhammad Ghori was very much interested in establishing a permanent empire in India, not merely looting. His campaigns were well organized, and whenever he conquered any territory, he left a general behind to govern it in his absence. His invasions resulted in the permanent establishment of a Turkish Sultanate in the region lying north of the Vindhya mountains. Muhammad Ghori, the real founder of the Islamic Empire in India, or the factor behind the Islamic Empire in India. He conducted 7 major invasions against India, and mostly he emerged as a winner. The conquest of Gujarat, the conquest of Punjab and Lahore, the conquest of Multan and Sindh, and the notable event in 1191 C, the first battle of Tarain against Prithviraj Chauhan. In the first battle of Tarain, Prithviraj Chauhan defeated Muhammad Ghori. Muhammad Ghori narrowly escaped in the second battle of Tarain in 1192 C. This battle regarded as the one of the turning point in Indian history. Prithviraj Chauhan was defeated and Ghori emerged successful. Ghori's sudden death in 1206 resulted in a scramble for supremacy among his 3 generals, Qutbuddin Aibak, Tajuddin Yalduz, and Nasruddin Kubacha. Qutbuddin Aibak tactically ascended the throne in 1206. From here onwards, a new history in Indian subcontinent, the history of Islamic rule or history of Islamic empire. From 1206 onwards, Delhi is a starting time of Delhi Sultanate. Delhi Sultanate is a term used to cover 5 short-lived dynasties. Delhi-based kingdoms or sultanate. The first of 3 were Turkish origin. In Delhi Sultanate, Mamluk Dynasty, Khalji Dynasty, Tughlaq Dynasty, Sayyid Dynasty, and Lodi Dynasty. Mamluk Dynasty or Ilbari tribe or slave dynasty. Qutbuddin Aibak, who founded the Mamluk Dynasty in 1206. When he ascended the throne as a Sultan of India, his capital was at Lahore and later Delhi. He was the first Muslim king in India and the founder of Ilbari dynasty. For his generosity, he was known as Lakh or giver of lakhs. Aibak was a great patron of learning and the patronized writers like Hasan Nizami and Fakhruddin. Tazul Mazir, a work of Hasan Nizami, deals with the Aibak. Qutbuddin Aibak built the first mosque in India, that's Quwwatul Islam Mosque, and he also constructed Alai Dinga Jodhpara
and started the construction of Qutub Minar. In 1210, while playing Chaugan, the polo, playing Chaugan, he fell off his horse and died of injuries. ഡൽഹി സുൽത്താന്റെ തുടക്കത്തിലെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറി അദ്ദേഹം ഗോറിഡ് എംപയറിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളർ ആയിരുന്നു. ഗോറിഡ് എംപയറിൽ ഒരു ചുരുങ്ങി നിൽക്കാതെ വളരെ വിശാലമായിട്ട് പോകണം എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ത്യയുടെ മിലിറ്ററിയെക്കുറിച്ച്, സോഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച്, ഇവിടെയുള്ള എനോർമസ് വെൽത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിരവധി എക്സ്പെഡീഷൻസ് അദ്ദേഹം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ നിരവധി എക്സ്പെഡീഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുകയും അതിലെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 1191 ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടറൈൻ ആണ്. ഒന്നാം തറൈൻ യുദ്ധത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് റീഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1192 അദ്ദേഹം വീണ്ടും പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടി. രണ്ടാം തരൈൻ യുദ്ധത്തിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ പരാജയപ്പെടുകയും മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരികയുമാണ്. ഒരു എംപയർ സ്ഥാപനം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി അദ്ദേഹം കടന്നു വരികയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇവന്റ്, ഈ രണ്ടാം തറൈൻ യുദ്ധം, അതിന്റെ വിജയം സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം റൂൾ, ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുസ്ലിം റൂള് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതിന് നാന്ദി കുറിച്ചത് ഈ തറൈൻ യുദ്ധമാണ്. 1206 മുഹമ്മദ് ഗോറി മരിക്കുന്ന ഒരു സമയം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടിമകൾക്കിടയിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമാൻഡർമാരെ അടിമകൾക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കം രൂപപ്പെട്ടു. ആരായിരിക്കും പിൻഗാമി? ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കും താജുദ്ദീൻ യാൽബൂസും നാസറുദ്ദീൻ കുബച്ചയും അടങ്ങുന്ന ഇവരുടെ കമാൻഡർമാർക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടായി. എന്നാൽ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തുന്നു. കാരണം ലാഹോറിൽ നിന്നിരുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അധികാര സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി. അങ്ങനെ 1206 ഒരു പുതിയ യുഗം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സുൽത്താനേറ്റ്, ഒരു ഇസ്ലാം എംപയർ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമാകുകയാണ്. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 ഡൈനാസ്റ്റീസ്, ഷോർട്ട് ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 5 ഡൈനാസ്റ്റീസ് ചേർന്നതാണ്. ഈ ഡൈനാസ്റ്റീസ് ഒന്ന് മേമൽക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി, ഖൽജി ഡൈനാസ്റ്റി, തുഗ്ലക് ഡൈനാസ്റ്റി, സയ്യിദ് ഡൈനാസ്റ്റി, ലോധി ഡൈനാസ്റ്റി. ഈ ഡൈനാസ്റ്റികൾ 5 പേരും ചേർന്നതാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അത് സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ്. ഞാൻ അതിനെ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയില്ല. കാരണം പല ബുക്കുകളിലും പല പ്രഭാഷണങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റി എന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതിന് നമുക്ക് മേമൽക്ക് ഡൈനാസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൽബാറി ട്രൈബ് എന്ന് വേണ്ടി വിളിക്കേണ്ടി വരും. ഇവിടെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കും ഇൽത്തുമിഷും ബാൽബനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരാരും സ്ലേവ് ഡൈനാസ്റ്റിയിൽ സ്ലേവ്സ് ആയിരുന്നില്ല. ഇവരുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവർ അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് സ്ലേവ് ആയിട്ടിരുന്നവര് ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കും ഇൽത്തുമിഷും അതുപോലെ ബാൽബനും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരാരും സ്ലേവ്സ് ആയിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആദ്യത്തെ റൂളർ, ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ റിയൽ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക്. 1206 അധികാരത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹം ലാഹോർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ദാനശീലനും അതുപോലെ ഒരു നന്മ നിറഞ്ഞവനുമൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹസൻ നിസാമി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെന്നായും ആടും ഒരേ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ചെന്നായും ആടും ഒരേ കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. Wolf and sheep drank water out of the same pool. ഹസൻ നിസാമി. നമുക്കിത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെറുതെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാചകമല്ല. അത്രത്തോളം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമായിരിക്കാം അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഹസൻ നിസാമി, ഫഖറുദ്ദീൻ തുടങ്ങിയ ചരിത്രകാരന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മോസ്ക് പണിയുന്നത്
കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്ക് ആണ്. അത് കുവൈത്തുൽ ഇസ്ലാം മോസ്ക് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ അലൈദ്ദീൻ ജോൻപര, അത് പിന്നെ കുത്ബുദ്ദീൻ ബക്തിയാർ കാഗിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് കുത്തബ് മീനാർ, അതിന് പണി തുടങ്ങുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ 1210 ഒരു ഹോഴ്സ് പോളോ കളിക്കുന്ന ചൗഗാൻ ഹോഴ്സ് പോളോ കളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് വീണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ്. ആരം ഷാ, ദ സെക്കൻഡ് റൂളർ ഓഫ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റ്, ascended the throne in 1210 century. The son of Qutbuddin Aibak succeeded his father, but he was a weak and worthless young man. The Turkish armies of the court opposed him. He ruled for only 8 months. The nobles, the Turkish chiefs, invited governor of Bedayun, whose name was Iltutmish. Iltutmish came to throne in 1210 CE. He was the real consolidator of Turkish rule in India. He permanently shifted the capital to Delhi. During the first 10 years of his reign, he concentrated on securing his throne. He faces threats from the commanders of Muhammad Ghori like Yalduz, Kubacha and Ali Mardan. One of the notable events which happened during the reign of Iltutmish in 1220 CE, Temujin, popularly known as Genghis Khan, who conducted expedition in Central Asia and destroyed Khwarizm Empire. Jalaluddin Makbarani was the Khwarizm ruler that time. He seek political asylum to Shamsuddin Iltutmish. After the diplomatic discussions, Shamsuddin Iltutmish denied asylum to Khwarizm ruler. Through this, he prevented Mongol attack and saved India from Genghis Khan. His administrative reforms, he divided his empire into iktas. Ikta system he introduced. Assignment of land in lieu of salary. Every iktadas had to maintain law and order and collect revenue. After deducting on salary and expenses, they had to send the surplus to central exchequer. The iktadas were transferable. In the case of administration, he organized Turkan-i-Chahalgani, a new class of elite peoples, 40 powerful military leaders. Turkish armies helped the Sultan in the matter of administration. They gave suggestions and ideas in the matter of administration. A new coinage system that introduced by Shamsuddin Iltutmish. Arabic coinage of silver tanga and copper jital were introduced. He was also considered as the father of tomb building, Sultan Garhi in Delhi. Minhaj Suraj, his court historian, in his book Tabaqat-i-Nasiri, gives details about his reign. കുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ അരം ഷാ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനായ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ടർക്കിഷ് അമീർസിന്, നോബിൾസിന് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബദായൂണിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന ഇൽത്തുമിഷിനെ അവര് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇൽത്തുമിഷ് കടന്നു വരികയും ഇൽത്തുമിഷ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിലെ ഒരു സുൽത്താനായി അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ ലാഹോറിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി. ഇവിടുത്തെ ടർക്കിഷ് റൂളിന്റെ ഒരു കൺസോളിഡേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽത്തുമിഷിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മുഹമ്മദ് ഗോറിയുടെ കമാൻഡർമാരായ യാൽഡൂസിൽ നിന്നും കുബച്ചയിൽ നിന്നുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇവന്റ് അത് മംഗോൾ അറ്റാക്കാണ്. അദ്ദേഹം അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന രീതിയാണ്. ഹരിസം എംപയറിലും സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലും എല്ലാം തന്നെ മംഗോൾസ് കടന്നു വരികയും അവിടം കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഹരിസം എംപയറിലെ റൂളർ ജലാലുദ്ദീൻ മക്ബറാണി രാഷ്ട്രീയ അഭയം ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽത്തുമിഷിനോട് ചോദിക്കുകയും ഇൽത്തുമിഷ അത് ഡിനൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തെമൂജിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെങ്കിസ് ഖാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയും ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെയും അദ്ദേഹം സംരക്ഷിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇക്ത സിസ്റ്റം. അദ്ദേഹം ആ എംപയറിനെ നിരവധി ഇക്തകളായിട്ട് തിരിച്ചു ഓരോ ഇക്തദാറുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു. അതായത് ഒരു ഡ്യൂട്ടിക്ക് സാലറി എന്ന നിലയിൽ ഇക്തകൾ നൽകി. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഇക്തദാസിനും അവരുടെ സാലറിയും ചെലവുകളും എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള തുക അവർക്ക് സെൻട്രൽ എക്സ്ചക്കറിലേക്ക്, റോയൽ ട്രഷറിയിലേക്ക് അടയ്ക്കാമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതാണ് ടർക്കൻ ഐ ചഹൽഗാനി 40 നോബിൾസിന്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. സുൽത്താനെ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ സഹായിക്കുക എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യമമായിരുന്നു ഈ ടർക്കൻ ഐ ചഹൽഗാനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ചഹൽഗാനി തന്നെ പിന്നീട് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാമുൽ ട്രൈബിന്റെ കേട്ടോ, ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ അല്ല, മാമുൽ ട്രൈബിന്റെ തന്നെ ഒരു ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷന് കാരണമാകുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കോയിൻ സിസ്റ്റം, ഒരു നാണയ സിസ്റ്റം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരികയാണ്. അറബിക് കോയിനേജ്, സിൽവർ തങ്കയും അതുപോലെ കോപ്പർ ജിത്താൽസും എല്ലാം അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ശവകുടീര നിർമ്മാണ രീതി ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽത്തുമിഷാണ്. ഡൽഹിയിലെ സുൽത്താൻ ഗാർഹിയിൽ അദ്ദേഹം അത് പണി കഴിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയിരുന്ന മിൻഹാജു സിറാജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കായ തബാക്കത്ത് നസീറിയിൽ ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽത്തുമിഷിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. After the death of Iltutmish, Ruknuddin Firoz Shah ascended the throne with the help of nobles. He was an unworthy ruler and he was not interested in any administrative matters. That's why Sultana Razia, she came to power after a revolution. She was the only female Muslim ruler of medieval India. After ascending the throne, she discarded the female apparel and parda system. She appeared at the court with her face unveiled. Her attempts to create a counter nobility of non-Turks invited the wrath of Turkish amirs. She appointed an Abyssinian slave, Jamaluddin Yaqut, in the high office, led to opposition from Turkai Chahilgani. The Turkai Chahilgani, which created or established by Shamsuddin Iltutmish, and that Chahilgani not supported Razia in the matter of administration. The Turkai Chahilgani irritated because Razia, a woman. That's why attempt to create a counter nobility to help the Sultan in the matter of administration. The Razia Sultan was killed by Bahram Shah, another son of Iltutmish, and he came to throne in 1240 century. ഇൽത്തുമിഷിന് ശേഷം അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നത് റുക്നുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ആയിരുന്നു. ഇൽത്തുമിഷിന്റെ മകനായിരുന്ന റുക്നുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇൻകേപ്പബിൾ റൂളർ, അൺവർത്തി റൂളർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ഡൽഹിയിലൂടെ ആനപ്പുറത്തൂടെ നടന്ന സ്വർണം വാരിയെറിയുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു റുക്നുദ്ദീൻ ഫിറോസ് ഷായ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ചെറിയൊരു വിപ്ലവത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തെ റുക്നുദ്ദീൻ ഫിറോസിനെ വധിച്ചുകൊണ്ട് റസിയ സുൽത്താൻ അധികാരത്തിൽ വരുന്നു. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരേയൊരു സ്ത്രീ ഭരണാധികാരിയാണ് സുൽത്താന റസിയ. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായിരുന്ന കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവര് തീർത്തു നൽകി. അവര് ഒരു പർദാ സിസ്റ്റം മാറ്റുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവര് കോർട്ടിൽ വരുന്നത് മുഖം മറയ്ക്കാതെയാണ്, ഈ വെയിൽ ധരിക്കാതെയാണ് അവര് കോർട്ടിൽ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ സമാനമായ ഡ്രസ്സിംഗ് ആണ് അവര് ധരിച്ചിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മിലിറ്ററിയെ മുന്നിൽ നിന്ന് അവർ നയിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം നേരിട്ടത് ഈ ടർക്കൈ ചഹൽഗാനി എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ്. ഇൽത്തുമിഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഈ ചഹൽഗാനി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ്. അവരൊരു നോബിൾസ് ആണ്. ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ അവരുടെ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടി ഒരു മറ്റൊരു നൊബിലിറ്റിയെ ഒരു കൗണ്ടർ നൊബിലിറ്റിയെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സുൽത്താന റസിയ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു അബിസീനിയൻ സ്ലേവ് മാലിക് ജലാലുദ്ദീൻ യാക്കൂദിനെ ഒരു ഹൈ പൊസിഷനിൽ ഇവർ നിയമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിയമിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇവർക്ക് ഇതിന് ചഹൽഗാനിൽ നിന്ന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ് ഈ അബിസീനിയൻ സ്ലേവിനെ അവിടെ കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ അവസാനം ഇവരുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിരവധി വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും. അതിനെ അടിച്ചമർത്താൻ പോകുന്നു. എന്നാൽ ഇൽത്തുമിഷിന്റെ തന്നെ മകനായ ബരം ഷാ സുൽത്താന റസിയയെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹം അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുന്നു. Baram Shah's reign lived for only 2 years. He ascended the throne in 1240 CE and he murdered by his own army in 1242 CE. After Baram Shah, Alauddin Masood Shah came to power. He was merely a puppet of the chiefs. Chief means the Turkai Chahilgani, and an incompetent ruler. The Alauddin Masood Shah was replaced with Nasruddin Muhammad. Nasruddin Muhammad, the grandson of Iltutmish. He came to the power with the aid of Ulu Khan. Okay, not this name. Ulu Khan means Balban, the member of the Chahilgani. During his reign, Balban assumed the position of Naib, or deputy or regent of the Sultan. Nasruddin Muhammad realized the powers of Balban and his tactics. That's why he ousted Balban from the position and replaced him with Imauddin Raihan. In 1265, Nasruddin Muhammad died. According to some historians, Ibn Battuta and Izami, Balban poisoned his master Nasruddin and ascended the throne. Okay, Razia Sultan. അവരുടെ മരണത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് വന്ന് ബരം ഷായാണ്. ബരം ഷാ ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത 2 വർഷം മാത്രം ഭരിച്ച ഒരു കഴിവില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഒരു റൂളറായിട്ട് മാറി. അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർമിയാൽ തന്നെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിലിറ്ററിയാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതിനുശേഷം അലാവുദ്ദീൻ മസൂദ് ഷാ കടന്നു വരുന്നു. അലാവുദ്ദീൻ മസൂദ് ഷാ കടന്നു വരികയും അദ്ദേഹം ഈ നോബിൾസിന്റെ കയ്യിലെ ഒരു വെറും പപ്പറ്റ്, ഒരു പാവയായിട്ട് മാത്രം മാറുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം, ഈ ടെറിട്ടോറിയൽ എക്സ്പാൻഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിഫോംസോ ഒന്നും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇവരെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടർക്കൈ ചഹൽഗാനി അല്ലെങ്കിൽ ഈ നോബിൾസ് ആണ് ഇവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന ലെവലിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, അലാവുദ്ദീൻ മസൂദ് ഷായും കാര്യമായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നോബിൾസ് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. നാസുറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ്, അതായത് ഇൽത്തുമിഷിന്റെ ഗ്രാൻഡ്സണായ നാസുറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദിനെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അലാവുദ്ദീൻ മസൂദ് ഷായെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ
നാസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള ഒരു കളികൾ നടത്തിയത് ഉലൂഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബാൽബനായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്തെ ബാൽബനായിരുന്നു. ഓക്കെ, ചഹൽഗാനിയിൽ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നു ബാൽബൻ. ഈ ബാൽബൻ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. ഈ നാസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ബാൽബൻ ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ റീജന്റ് ആയിട്ട്, നായിബായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ഭരണകാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇടപെടുകയും ചെയ്തു. ബാൽബന്റെ ഒരു തുടർച്ചയായ ഭരണകാര്യങ്ങളിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ കാരണം സുൽത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. എന്നാൽ ബാൽബൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ബാൽബൻ കൂടുതൽ ശക്തിമത്തായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബാൽബൻ നാസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദിനെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു എന്നാണ് ഇബൻ ബത്തൂത്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഇസാമിയും എല്ലാം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ 1265 നാസുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് മരണപ്പെടുകയും 1266 ബാൽബൻ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ചെയ്യുകയാണ്. ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ, who came to power in 1266 century. Undoubtedly, we can say the main architect of Delhi Sultanate was Balban. According to Balban, the Sultan was God's shadow on earth, Sil-i-Ilahi, God's shadow on earth, and the recipient of divine grace, Niyabat-i-Khudai. He ruled in an autocratic manner and worked hard to elevate the position of Sultan. In order to destroy the power of Turkai Chahilgani, he propounded this theory of kingship. He declared himself to be a successor of Afrasiab, an Iranian warrior. In his court, he introduced some formalities like sijda, prostration, and paibos, kissing of feet. The Iranian festival of Nowruz or New Year was celebrated in the court. An official, Amir-i-Hajib, was appointed to regularize the proceedings of the court. The army establishment was separated from the rest of the civil department. A separate military department was known as Diwanai Wizarat and Diwanai Ars was established. Diwanai Ars, the military department established by Giyasuddin Balban. He organized the espionage department under an officer Barid-i-Mamalik, espionage spy system under Barid-i-Mamalik. The well-known Hindi and Persian poet Amir Khusru was called the parrot of India, adorned the court of Balban. He administered justice with extreme impartiality. He followed the policy of blood and iron, developed an efficient spy system, and kept himself well informed by appointing spies in every department. He strengthened the frontiers against the Mongols. 1266 ബാൽബൻ അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാൽബനെ വിളിക്കാം. ഒരു ഓട്ടോക്രാറ്റിക് റൂൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന അദ്ദേഹം പുതിയ തിയറികൾ, കിങ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ തിയറികൾ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം കിങ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ തിയറികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു രാജാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താന്റെ പൊസിഷൻ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കാനായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നു. അത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, സുൽത്താൻ വാസ് ദ ഗോഡ്സ് ഷാഡോ ഓൺ എർത്ത്, സിൽ-ഇ-ഇലാഹി, ആൻഡ് recipient of divine grace, Niyabat-i-Khudai. The new theories he introduced in his court. He removed Turks from administration and he crushed the
ചഹൽഗാനി. ഇവിടെ ഡൽഹി സുൽത്താൻ ഉടനെ ചഹൽഗാനി സിസ്റ്റത്തെ, ആ 40 ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് നോബിൾസിനെ അദ്ദേഹം തകർത്ത് കളഞ്ഞു. അവരാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. കാരണം അദ്ദേഹം ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു അംഗമായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഇതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഭ, അവിടെ പുതിയ ഡിസിപ്ലിൻസും പുതിയ കസ്റ്റവും എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അതായത് ഈ രാജാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ ജയ് വിളിക്കുക, നീണാൽ വാഴട്ടെന്ന് വിളിക്കുകയല്ലേ, അതുപോലെ പോസ്ട്രേഷൻ, അതുപോലെ രാജാവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കമന്ന് സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുക തുടങ്ങിയ രീതികളൊക്കെ സിദ്ധ ആൻഡ് പൈബോസ് അദ്ദേഹം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു രാജാവിന്റെ പൊസിഷൻ കൂടുതൽ മഹോന്നതമാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഈ പല രീതിയിൽ പുതിയ തിയറി കൊണ്ടുവന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ ആചാരങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു, അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ പേർഷ്യൻ ഫെസ്റ്റിവലായി നൗറോസ് ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തിൽ അമീർ ഖുസ്രു, പേർഷ്യൻ ഹിന്ദി പോയറ്റ് അമീർ ഖുസ്രു, പാരറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലഡ് ആൻഡ് അയൺ പോളിസി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു പോളിസി അദ്ദേഹം ഫോളോ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റിനെ ഒന്ന് കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഉടച്ചു വാർക്കാനായിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ദിവാനായി വിസാരത്തും ദിവാനായി ആർസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിവാനായി ആർസ് എന്ന ഒരു മിലിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ മിലിറ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് ആക്കുകയും ചെയ്തു ഗിയാസുദ്ദീൻ ബാൽബൻ. അതുപോലെ ബാരിദൈ മമാലിക്, സ്പൈസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം, ചാരപ്പണി, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും അദ്ദേഹം ചാരന്മാരെ നിയമിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിനകത്തും ചാരന്മാരെ നിയമിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ത്രെട്ടുകൾ, രാജ്യത്തിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഈ ബാരിസിനെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അതുപോലെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാതെ നിയമം നടപ്പാക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ബാൽബൻസ് ഇറ ഇൻ 1286 CE, Balban's grandson Kaikubad came to power. He raised to the throne by the nobles. Soon he was replaced by his son Kayumos. Kayumos remained the throne only for 3 months. In 1290 CE, Kayumos was murdered by his Arizai Mamalik. Arizai Mamalik means the minister of war. Later, this Arizai Mamalik adopted the title Jalaluddin Khalji. He murdered Kayumos and seized the throne. A group of Khalji nobles led by him established the Khalji Dynasty. This event, known as the Dynastic Revolution,